National interest is a general interest. Is a general interest of the state. Is a national interest. What is the interest? What is the interest? Not a banking level. It is the interest. ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಹೀಗೇನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೇನೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು ಹೀಗೇನೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶವು ಕೂಡ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. What is the definitions of the national interest? What is the national interest? According to some of the political thinkers, they are explains the national interest. What is the national interest? ಕೆಲವು thinkers ಕೆಲವು definitions ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು. According to the Charles and the other said, national interest is the general and the long term is a general, long-term and the continuous purpose which the state, the nation, the government all see themselves as serving. This is the all see themselves as a serving. It is a national interest. This is a long-term process. It is a long-term process according to the Charles Lecce and the other said. According to the Dyke, national interest is that which states seek to protect or achieve in relation to other state. In relation to other state. This is another definition according to the Dyke. According to the Morgan, though, national interest is the political tradition and the total culture context within which a nation formulates its foreign policy. These are the basic different thinkers argued that different basic national interest about the national interest. ಬೇರೆ ಬೇರೆ thinkers ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. What is the nature of the national interest? What are the nature of the national interest? National interest determines the nature of the long as well as short-term efforts in foreign policy. Short-term efforts in foreign policy. A generalized value synthesis to overall international situations involve the state to act the pursue and execute its the foreign policy. This is a foreign policy. It is a consist interest which consists those objectives and ideal goals that nation tries to achieve through its foreign policy. ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. Concept of a goal that the continuously achieve under the leadership is the leadership of the nation is also important in a national protect the national interest.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ those goods which are accepted by the political elite of the country and their objectives. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. These are the some of the nature of the national interest. Then types of national interest. This is the main concept in national interest, is the types of national interest. Thomas W. Robson was classified the national interest in 6 categories. According to the Thomas W. Robinson, T.W. Robinson is classified into the national interest in 6 categories. And the first one is primary interest. What are the primary interest? The ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? is a prevention of the physical, political, ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಕಲ್ಚರಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಅದರ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. And what is the secondary interest? Secondary interest is less important than the primary interest. Less important than the primary interest. Quite significant to the existence of the state. Is a diplomatic matter. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಇದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? Permanent interest, these include the long term and the permanent interest of the state. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Permanent interest tend to change very slowly. Is a changes, but it is a very slowly. ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. For instance, Britain wanted to maintain the freedom of navigation for many years. It had overseas colonies and growing the trade. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು. ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದೆನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. These interests of the nation which are considered the way nation good is a given set to the circumstances. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬದಲಾಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಡತನ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಅವನ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಅವನೊಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಯಾರೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಡವನಾದ್ರೆ ಆಗ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀತೇವೆ. ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು. This variable interest can emerge to the both primary and the permanent interest. ಇದು permanent interest ಮತ್ತೆ primary interest ನ ಹಾಗೇನೆ ಇರಬಹುದು. They are largely determined the cross cousin of the personalities. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಈ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಜನರ ಆಸೆಗಳು. ಈಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಈಗ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು, ಅದು ಇವತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿದ್ದ ಡಿಮಾಂಡ್, ಇದ್ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ನಾಳೆ ಅದು ಅದೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದ್ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳು ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಳೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು, ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರಲ್ ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನಪದ ಅಲ್ವಾ, ಜನಪದ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾರಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಈ ತರ ಜನಪದ ಏನು ಮೊದಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. Professor Robin, general interest, all those positive conditions which apply to the large number of nations, several specified fields, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, economic, social, diplomatic, and these are the diplomatic, trade, economics, and interstate. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು, ನಾವು ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಗಳು. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್, ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ GDP ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈಗ ಭಾರತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಚಾಯ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಬಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು. ದ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದು ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು. ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದಾದ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳು. Specific interest is defined in the term of time or space. Britain, for instance, maintained the independence of many nations for the sake of provision of balance of power in the Europe. Balance of power in the Europe ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಅಧಿಕಾರ ಸಮತೋಲನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏನು ಎನಿಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದು. Conflicting interest may sometimes become the complementary interest or identical interest. Complementary interest may become the conflicting interest. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಸಲೋನಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ, ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಅದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೀಡುದು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು ನಡೆದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡುದು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು. There are not identification formed some kind of basis for argument and compromise. The Britain wanted independence of the Portugal against the Spain is the Atlantic Ocean. Portugal accepted the hegemony of Britain. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. These are the different types of interest. First one is a primary interest, second one is secondary interest, third one is permanent interest, fourth variable interest, fifth general interest, six identical interest, seven specific interest, 8 conflicting interest, 9 complementary interest. These are the different types of interest in a system.